வருகிற ஒரு வாரம் கால அவகாசத்தை இன்னைக்கு நாங்க சேவ் கேஜிஎஃப் சார்ல கொடுக்கிறோம். அதுக்குள்ள அது தீர்க்கப்படலைன்னு சொன்னா சோமண்ணா வீட்டு முன்பாக ஒன்றுபட்டு நின்று முற்றுகையிட்டு எங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஜனநாயக முறையில ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரிவிச்சு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அனுமதி பெற்று நாங்க அந்த ஜனநாயக முறையில் அவருக்கு எங்கள் இந்த தங்க வயலுடைய தினப்பயணிகளுடைய குமுறலை வெளிப்படுத்துகின்ற வகையில் சேவ் கேஜிஎஃப் விரைவில் ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವரை சந்தித்து ಮನು ಅಳಿಪೋம். ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮ MP ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು KSR ಇಂದ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನರಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ನ ಎಕಾನಮಿನೇ ಇವತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೋಚಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು, ಮನೆ ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಆತಂಕಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 66532 ಈ ಟ್ರೈನು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ 345ಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ KRS ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಿಟಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಉರ್ಗಂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆನರಬಲ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸೇವ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಂತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು KRS ಇಂದ ನಾವು
ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ರೈಲನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 48 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ 1 ಅವರ್ ಬಿಫೋರ್ 2:55ಗೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು, HLಗೆ BHLಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೊಂದು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು KGF ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂಗಾರಪೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಂತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ DRMಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ DRM ಅವರು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಎರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದಂತ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದಾನೇ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನೆಂದ್ರೆ, KSR ಇಂದ ಅದೇ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಆ 66532 ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ 3:30ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ HL BHL ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು, ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಟ್ರೈನ್ ಕೋಚಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಾರಿ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ KGFಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸದರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. BGML ಮನೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಬೇಕು. BGML ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು KGF ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ತಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಹಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು BGML ಮುಚ್ಚಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೇ ಆಫ್ KGF ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು BGML ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 1. ಅದು 25 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 26ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. இன்றைக்கு சேவ் KGF அமைப்பின் சார்பாக முக்கியமான ஒரு சில கருத்துக்களை, தீர்மானங்களை இன்றைக்கு நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை 6 மாத காலமாக விரைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். தங்கவயலுடைய தொடர் குரல், மக்கள் குரல், இந்த மண் செழிக்க வேண்டும் என்றால் தங்க சுரங்க குடியிருப்புகள் அவர்களுக்கே சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும். BGML தொழிலாளர்களுடைய கண்ணீர் துடைக்கப்பட வேண்டும் என்பது சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய ஆழமான கோரிக்கை. BGML மருத்துவமனையை ஒரு மருத்துவ கல்லூரியாக, மிக சிறந்த மருத்துவமனையாக மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். நிரந்தர குடிதண்ணீருக்கு வழிவகுக்கப்பட வேண்டும். ஜிம்கானா மைதானத்தை தலை சிறந்த ஸ்டேடியமாக திறந்து இளைஞர்களுடைய விளையாட்டு திறனை ஏற்படுத்த வேண்டும். புதிய தொழிற்சாலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கைகளை எல்லாம் வைத்து நாங்கள் கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்தி வருகிறோம். மார்ச் 1ஆம் தேதி தங்க சுரங்கத்தை மூடிய கருப்பு நாள்.
அன்றைக்கு இந்த 1,00,000 கையெழுத்து இயக்கத்தை நிறைவு செய்து இந்த மாவட்டத்தினுடைய எம்பியான ஸ்ரீ மல்லேஷ் பாபு அவர்களிடம் மத்திய அரசுக்கு இதை எங்களுடைய கோரிக்கையை செலுத்துவதற்கு வலியுறுத்துவதற்கு அந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை முடித்து அவரிடம் அந்த கையெழுத்து இயக்கத்தினுடைய நகலை வழங்கி அன்றைக்கு கருப்பு தினத்தை சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் என்று மிகப்பெரிய அளவிலே கடைபிடிப்பது என்று தீர்மானம். தினப்பயணிகளுடைய கோரிக்கை தொடர் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. சொர்ணா ட்ரெயினிலே அடைப்பட்டு செல்லுகிறார்கள், அவர்களுக்கு சரியான கோச் இல்லை, அதனால் வேறு மாற்று ட்ரெயின்களை கூட தங்கவயலிலே ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். 66532 அந்த ட்ரெயின் எப்படி சிட்டி மெஜஸ்டிக்ல இருந்து வந்து கேஎஸ்ஆர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 3:30 மணிக்கு எடுத்து எப்படி பைப்நெல்லி கேஆர்புரம் இன்னைக்கு கண்ட்ரோன்மெண்ட் ஒயிட்ஃபீல்டுக்கு வந்து அந்த HAL BHL டீச்சர்ஸுங்க டெய்லி டிராவலர்ஸ்க்கு அனுகூலமாக இருந்த அந்த ட்ரெயினை இன்னைக்கு மாற்றி அமைக்கப்பட்டதனால், 1 ஹவருக்கு முன்னால மாற்றி அமைக்கப்பட்டதால் தங்கவயலிலே தினப்பயணிகளும் மட்டுமல்ல பொதுமக்கள் மத்தியிலும் கூட மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டிவிஷனல் மேனேஜருக்கு எழுதின அந்த மெமரண்டம் இன்னைக்கு ஹுப்ளியில் இருக்கக்கூடிய டிவிஷனல் மேனேஜருக்கு ஒரு ப்ரொபோசல் அனுப்பி இருக்கிறாங்க. அந்த ப்ரொபோசல்ல கூட அது ஒயிட்ஃபீல்டுல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. அது மெஜஸ்டிக்ல இருந்து தான் 3:30 மணிக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தங்கவயல் மக்கள் நலனுக்காக, இந்த மண்ணின் நலனுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு இயக்கமாக சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 25 நாட்களுக்கு பிறகு நம்ம டிசம்பர் போன வருஷம் லாஸ்ட்ல வாழ்த்து சொல்ல கூடினோம். இன்று 24ஆம் நாள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நாம் கூடியிருக்கிறோம். முதல் கட்டமாக பொது செயலாளர் மற்றும் எல்லா நிர்வாகிகளும் கூடி இந்த வக்கீல் சங்க தேர்தலிலே போட்டியிட்ட போது கூட்டத்தை கூட்டி எங்களுடைய பங்கும் அதில் இருக்க வேண்டும் என்பதை அடையாளப்படுத்தி 50,000 ரூபாயை நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்களுடைய அவருடைய வீட்டிலே அந்த இடத்திலே அழைத்து கூட்டத்தை கூட்டி அனைவரும் இது என்னுடைய பணம் அல்ல, இது அனைவருடைய பணம் என்று சொல்லி அந்த நிதியை வழங்கினார். தேர்தலில் சேவ் கேஜிஎஃப் தங்கவயல் வக்கீல் சங்கத்திலே தலையிடுகிறது, அவர்களுடைய எல்லாரிடத்திலும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் என்கின்ற ஆவல் மிகவும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் சேவ் கேஜிஎஃப்னுடைய வேட்பாளரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்கின்ற எல்லா முயற்சியும் நடந்தது. ஆனாலும் கூட நாம் அங்கே வாக்காளர்களுடைய வக்கீல்களுடைய ஆதரவை பெற்று பெரும்பான்மை இதிலே நாம் வெற்றி பெற்றோம். அதனுடைய பிறகு நான் உங்களை அழைத்து எல்லோரிடமும் அந்த தேர்தலுக்கு பிறகு ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கூட்டம் நடக்கவில்லை. அந்த கூட்டத்தை, அந்த நன்றி சொல்லுகின்ற அந்த கூட்டத்தை இந்த கூட்டத்தினுடைய ஒரு பங்காக ஏற்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய பொது செயலாளர் மரியாதைக்குரிய தயாளன் அவர்கள் தலைமையேற்று அனைவரையும், அங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் சால்வை மாலை அணிவித்து அவர்களை வாழ்த்த வேண்டும் என்று என் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வருஷம் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டி ஃபர்ஸ்ட் மெம்பராக வாக்காளராக முன்பு எனக்கேங்களா? நன்றி.
ಸರ್ அப்படியே தாடி என்ன கொடு தாடி அண்ணா அண்ணா ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ವಾ ನವಣ್ಣ ಸರ್ ಇಡಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಡು ಮಾಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಕಿರಣ್ சார் ಸ್ಮೈಲ್ ನಲ್ಲ ವರ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಬಾಸ್ ಅವರವರು ಈ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿನಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ KGFಗಾಗಿ ನೀನು 24 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತು KGFನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಾವೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಇವ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಸಂಘದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟು ಈ 2026ರಲ್ಲಿ KGF ಜನತೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಒಂದು 2-3 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಗರಸಭೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ 5 ಕಮಿಷನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ. ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಳೆಗಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನನೋವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತಂದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಆದವನು, ಒಬ್ಬ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದವನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಥರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. நம்ம KGF பிறந்து நம்ம KGFல படித்து இங்கே லாயராகி இங்கே அவர் வின் பண்ணுறாருன்றது ஒரு பெரிய செய்தி. அதுக்கு KGF மக்களின் சார்பாக அவருக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏற்கனவே நான் மார்கித்தர் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் நாட் பொலிட்டிக்கல். ஸோ எல்லா கட்சிக்காரரும் இதில் இருக்கிறாங்க.
இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு இல்லை. பட் இதுக்கு வந்து நான் பிறந்தது கேஜிஎஃப், நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கேஜிஎஃப், மறிக்கிறது கேஜிஎஃப் தான். ஸோ அப்படின்னும் போது இந்த மண்ணு மேலே நமக்கு தான் நிறைய பற்று இருக்கும். மற்றபடி வேறு யாருக்கு பற்று இருக்குதுனால நான் சொல்ல வரல. நமக்கு நிறைய பற்று இருக்குது. நம்ம உரிமைகளை நம்ம தான் பாதுகாத்துக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த ஒரு சேவ் கமிட்டி இருக்குது. அதனால் இந்த சேவ் கமிட்டி இன்னும் நிறைய பெரிய லெவலுக்கு போகணும். அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு நானும் காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஸோ அந்த கட்சி பாகுபாடு இல்லைன்னா கூட கேஜிஎஃப் ஒரு யுனைடெட் இருக்கணுன்றதுக்காக அண்ணனோட கூட இவங்களோட கூட சேர்ந்து நாங்களும் பணியாற்றுறதில் சந்தோஷப்படுறோம். தங்கவயலில் நடந்து முடிந்த வக்கீல் சங்க தேர்தலில் பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தோழர் ஜோதிபாசு அவர்களுக்கு நமது இயக்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். இந்த எலெக்ஷன் வந்துட்டு அவர் கேரியரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். அது இல்லாமல் சேவ் கேஜிஎஃப் இந்த அமைப்பின் தலைவராக இருக்கிறதுனால இது வந்துட்டு சிறப்பு மிக்க ஒரு பொறுப்பாக நான் கருதுகிறேன். இந்த ஊர், இந்த மக்கள், இந்த மாவட்டம், இந்த மாநிலம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம இங்கே சேர்ந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஊர் எந்த வகையில் எப்பேற்பட்ட சூழலில் புறக்கணிக்கப்படுது அப்படின்னு. அதை வந்துட்டு எடுத்து பேசணும்னா எலெக்டட் மெம்பர்ஸுங்க நம்ம சேவ் கமிட்டியின் சார்பாக பெரும் ஆதரவு பெற்று வக்கீல் சங்கத்தில் செக்ரட்டரியாக செலக்ட் ஆன நம்ம ஜோதிபாஸ் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கணும். அதோடு நமக்கு எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்குது. அந்த பிரச்சனையை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளணுன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அது மாதிரி ஒரு பேஷன் போனால் நிறைய போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஆனால் இந்த முறை இந்த முனிசிபல் எலெக்ஷனில் நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நம்மளுக்குன்னு இல்லாத ஒரு 10-15 பேர் இல்லை. இந்த கேஜிஎஃப் மறந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவை நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே அடைக்கணும். இது ஒரு ஸ்ரீலங்காவை மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இனிமேல் ஒரு தமிழ்காரன் உள்ள வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அவர் சொன்ன மாதிரி இது நாங்கள் அதுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது தான். யூனியன் டெரிட்டரி கேட்டு இதை வாங்கி நம்ம தமிழ்காரனுக்கு ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியை வச்சுக்கலாம். அதர் அந்த வில்லேஜுகளை விட்டுட்டு கேஜிஎஃப்னு ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி எப்படி பாண்டிச்சேரிக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி கோவாக்கு இருக்கோ இல்லை லட்சத்தீப் இருக்கோ, மிக அதெல்லாம் வந்து கல்ச்சர் பேஸ்டு. இங்கே வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் தான், பிரெஞ்சுக்காரன் பாண்டிச்சேரியில் இருந்தான், அதே மாதிரி போர்ச்சுகீஸ் வந்து கோவாவில் இருந்தான். அதனால அவங்க அந்த யூனியன் அவங்க அந்த கல்ச்சருக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அதே மாதிரி பேஸ் பண்ணி நம்ம கல்ச்சர் பிரிட்டிஷ் கல்ச்சர் நம்ம வாழ்ந்ததுனால ஒரு 100 வருடம் 150 வருஷம் அங்கே வாழ்ந்துருக்கோம் அவங்க கூட சேர்ந்து. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கி நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி வச்சு நம்ம வாழலாம். கண்டிப்பாக நடக்கும். அது போராட்டம் எதிர்கொள்ளணும். அந்த பெரிய போராட்டத்தை நடத்தணும். அதுக்கு நம்ம தயாராகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குது. Outset, I wish our President, Save Committee KGF, Sri Josie Basuji, for winning the recently concluded bar elections. இன்னொரு விஷயத்தை உங்கள் மத்தியத்தில் பகிர்ந்துக்கணும். சிறுபான்மை பட்சத்தில் தகவலை பொறுத்த மட்டும் பல தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க. டிஎம்எல் சார்ந்த தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க, மற்றபடி வேறு கமிட்டியில் இருக்கிறாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்க. இதோட பொறுத்த மட்டும் பிஎம்எல்ஏ எடுத்துன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு தங்க வயலை சார்ந்த முக்கியமான ஒரு தலைவர்கள் யாரும் தேர்ந்தெடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு. வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட்? அந்த ரீசன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதே போல இருக்குது வருங்காலத்தில் we should think about the presidentship. அந்த presidentship ஏன் யோசிக்கக்கூடாது? we should dominate. இந்த ஊரில் இவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம், சேவ் கமிட்டி, வேற என்னென்ன கூட்டங்கள்லாம் இருக்குது, அமைப்புலாம் இருக்குது, அவங்களாம் சேர்த்து why should we dominate that? மற்ற எதுக்கு நம்ம டாமினேஷன் இருக்கணும்? மற்ற டாமினேஷன் நம்ம இருக்கக்கூடாது. we should have our own president. பார் கான்செப்ட் ரொம்ப வலுவான ஒரு சக்தியாக இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு. இருந்தாலும் வந்து ஒரு பிரசிடென்ஷிப் ஏன் ஆகுதுன்றது என்னோட மனசில் ஒரு அன்றைக்கே ஒரு கேள்விகள் இருந்தது. ஸோ வருகிற காலத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்துட்டு தலைவராக பதவி ஏற்க அது மட்டும் இல்லை, சேவ் கமிட்டியில் வந்துட்டு நிறைய நண்பர்கள் வந்துட்டு நிறைய ஜெய்பி. தங்கவயல் சரித்திரத்திலே முதலாக 10 மாதத்திற்கு முன்பு தங்கவயல் மக்கள் இழந்ததை மீட்கவும் இருப்பதை காப்பதற்கும் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினார்கள். அந்த அமைப்பின் பேர்
சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட். அந்த ஃப்ரண்டினுடைய நிறுவன தலைவரும் மூத்த வழக்கறிஞரும் கடந்த மாதம் நடந்து முடிந்த பார் கவுன்சிலே அதிகபட்சமான வாக்குகளை பெற்று வெற்றுவாக சூடியிருக்கும் பொது காரியதர்சியும் கர்நாடக மாநில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கவுன்சிலர் உறுப்பினரும் கோலார் மாவட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் காரியதர்சியுமான ராமசாமி ஜோதிபாசு அவர்கள் நடந்து முடிந்த பார் கவுன்சிலே அவர் முன்னெடுத்த அந்த அணி 11 பதவியிலே 7 பதவிகளை வென்று உபத்தலைவர், இணைச் செயலாளர், 4 டைரக்டர்ஸ் மற்றும் அவர் பொது காரியதரிசியாக வெற்றி வாகை சூடியிருக்கின்றார். அவர் அந்த வெற்றியை அனைவருக்கும் இந்த மாலை நேரத்துடைய முதற்கான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த சேவ் கமிட்டி கூடுகின்ற பொழுது 10 பேர் 15 பேர் சேர்ந்த கமிட்டியாக இருந்து இது நிலைக்குமா நிலைக்காத என்ற எண்ணங்களோடு சில தலைவர்களும் சில பொதுநலவாதிகளும் கணக்கு போட்டி வைத்து அழிக்கணும் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வரும்பொழுது இந்த சேவ் கமிட்டி இந்த நாளில் பார்க்கின்ற போது ஒரு பெரிய மாபெரும் இயக்கமாக வளர்ந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம், உண்மையாக நின்று உண்மையை மாத்திரம் பேசி நல்லதை செய்கின்ற ஒரு செயலில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால இன்றைக்கு மீண்டும் மீண்டும் வளர்ந்து கொண்டு பெருமைக்குரிய ஒரு பெரிய இயக்கமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு அனைவருடைய ஒத்துழைப்பும் இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை, கைவிலங்கை தவிர என பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கூட்டாளியாக இருந்து தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு ஒரு புதிய சகாப்தத்தை படைத்த அகில உலகின் தலைவன் கார்ல் மார்க்ஸுடைய தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மறைந்த திரு தோழர் ராமசாமி அவர்கள் வங்காளத்திலே, மேற்கு வங்காளத்திலே 25 ஆண்டு காலமாக தன்னிகரற்ற ஒரு முதலமைச்சராக இருந்த ஜோதிபாசு அவருடைய பெயரையே அந்த இயக்கத்தின் கொண்டிருந்த பாசத்தின் காரணமாக தன்னுடைய புதல்வனுக்கு வைத்திருந்தார். அதன்படியே அவர் பெற்றெடுத்த மகன் ஜோதிபாசு கூட இயக்கத்தின் மீது அக்கறையும் ஆர்வமும் கொண்டு பொது உடைமை கட்சியில் போராடிய காரணத்தினால் அவர் கோலார் மாவட்டத்துடைய பொதுச் செயலாளராக கூட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதற்காக நான் வாழ்த்துகிறேன். இங்கே வெற்றி பெற்ற ஜோதிபாசு அவர்களுக்கு வாழ்த்து அளிக்கின்ற நிகழ்ச்சியாக இல்லை இது. ஜோதிபாசு ஐயா அவர்கள் நமக்கு அந்த வக்கீல் சங்கத்துக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது டிவியில் நம்ம பார்த்தோம், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல அவர் தகப்பனார் அவர்கள் இந்த நாட்களில் இல்லை. அவர் மிகவும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவருக்கு பெரும்பான்மை சிறு வயதில் இருந்து அவர் கூட இருந்தோம். அப்போ பார்க்கும்போது இப்போ பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக துணையாக இருப்போம், உங்க கூட நாங்கள் எப்பவுமே இருப்போம். அவர் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம். சேவ் கமிட்டியினுடைய இந்த கையெழுத்து எழுதம் வருகிற 27 செவ்வாய்க்கிழமை, புதன்கிழமையா, செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம ராபர்ட்சன் பெட் சஞ்சய் காந்தி நகரில் பெண்ணியல் திருசபையில் அங்கிருந்து அது துவங்கும் என்பதை நம்ம சேர்மன் ஜேம்ஸ் பல்லியா மூலியமாக நாங்கள் 10 மணி அந்த கையெழுத்து நமக்கு முக்கியமான கோரிக்கை. அதனால நம்ம பாஸ்டர்மார்கள்லாம் இதில் ஈடுபட்டுக்கிறதுனால நம்ம ஆல்ரெடி எல்லா பாஸ்டர்ஸுக்கிட்டையும் அதை நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். இஸ்லாமிய சகோதரர்களிடம் நம்ம இன்னைக்கு கொடுத்துருக்குறோம். தெருமுனை கூட்டங்கள், ஸ்ட்ரீட் கார்னர் மீட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி நாம இன்னைக்கு ஏற்படுத்தும். போய் ஒரு மூலையில், ஒரு பகுதியில், ஒரு 4 லைன் சேர்ந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட் கார்னரில் நம்ம ஒரு 50 பேர் நின்று நாம் ஒரு ஸ்பீக்கர் செட்